اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ النبی الامین سیدنا المعید بشیرنا المشدد نذیرنا المجدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية لله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسنية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود الطاغوية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد سب ساتھ مل کے ہم سبحانہ کی سلامتی کی دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً پروردگار عالم جو ہے احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. جو بھی احسان کرتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. آقا سید الشہداء نے جو دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانی دی، قیام سید الشہداء یا انقلاب سید الشہداء، جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی، جو سیکریفائس دی، تو اس کے بدلے میں کیا اس کے کوئی نتیجے لوگوں کے سامنے آئے؟ یا یہ قیام سید الشہداء جو ہے وہ کربلا میں ہی ناکام ہو گیا؟ یہ آقا سید الشہداء کا قیام جو ہے وہ یقیناً ایک کامیاب ترین قیام ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، لیکن اگر غیروں کو دیکھا جائے تو رول ماڈل کے طور پہ وہ آقا سید الشہداء کو لیتے ہیں. مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میں نے جو کامیابی کے لیے، میں نے جو دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو انقلاب برپا کیا، میرے لیے رول ماڈل امام حسین علیہ السلام. یعنی کہ انقلاب تو کامیاب ہو گیا، لیکن آقا سید الشہداء کے
सैयद उश-शुहदा ने जो करबला के मैदान में कुर्बानी दी, तो इस कुर्बानी के नतीजे जो है वो लोगों के सामने क्या है। तो इनकलाब सैयद उश-शुहदा के फ़ायदे कौन कौन से फ़ायदे मिले, इंशाअल्लाह रोज़ाना इस अशरे मजालिस में हम उस फ़ायदों की तरफ नज़र डालेंगे। वो कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आका सैयद उश-शुहदा के उस इनकलाब के बदले में लोगों के सामने आए। आज तमहीदी मजलिस से कोशिश करूँगी एक फ़ायदा क़याम सैयद उश-शुहदा का आपकी समात के हवाले करूँ, और इसी के साथ साथ रिसालत माफ़ की वो हदीस कि जो मैंने अभी अभी सरनामे कलाम के तौर पे तिलावत की है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा। इमाम हुसैन की शहादत जो है वो मोमिन के दिलों में हरारत पैदा करती है, एक आग जलाती है। ला तबरदु अबदा, ये हरारत कभी खामोश नहीं होगी। मेरी अजीज़ माँ बहनें, आइए इनकलाब सैयद उश-शुहदा का सबसे पहला फ़ायदा कौन सा मिला। आका सैयद उश-शुहदा ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी, जो दीन को बचाने के लिए इमाम ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी, सबसे पहला फ़ायदा तो ये मिला कि आका सैयद उश-शुहदा का जो कुर्बे इलाही था, अल्लाह से इमाम जो करीब थे, वो लोगों के सामने आया, और आली मकाम जो आका सैयद उश-शुहदा को खुदावंद आलम ने इनायत किया इन कुर्बानियों के एवज़ में। आका सैयद उश-शुहदा ने जो करबला के मैदान में कुर्बानी दी, जो इनकलाब बर्पा किया, अजीज़ों, इमाम खुदा से कितने करीब थे, कितने करीब थे कि आशूर के दिन की इमाम हुसैन की एक दुआ है। शेख मुफीद ने अल इरशाद में इस पूरी दुआ को नक़ल किया है। कदम कदम पे इमाम जो है वो एक ही जुमला कहते थे, माबूद तू मुझसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार अगर तू राज़ी है तो अकबर का लाशा उठाना भी मेरे लिए बहुत आसान है। अगर तू राज़ी हो जा तो मैं अली असगर के गले में तीर भी बर्दाश्त कर लूँगा। मेरा बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है। औलाद जवान कैसे होती है, माँ बाप उन्हें जिगर पिलाते हैं बच्चों को जवान करने के लिए, और यही औलाद जब जवानी में बाप से जुदा हो जाए, छठे इमाम ने यही कहा ना, सबसे मुश्किल मौका है। लेकिन आका सैयद उश-शुहदा क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं माबूद अगर तू राज़ी है तो हुसैन हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है। यानी रज़ाए परवरदिगार आलम एक एक कदम पे मद्देनज़र थी। तो आका सैयद उश-शुहदा ने खुदा की रज़ा की खातिर दीन को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो क्या खुदावंद आलम ने आका सैयद उश-शुहदा को इसका बदला कुछ नहीं दिया। इस बुलंद मर्तबे पर परवरदिगार आलम ने आका सैयद उश-शुहदा को फाइज किया है कि यही आका सैयद उश-शुहदा के जिनके बारे में रिवायत ये कहती है कि आका सैयद उश-शुहदा के गुंबद के नीचे मांगी हुई दुआओं को खुदा जो है वो कभी रद्द नहीं करता है। हत्ता के किस्मत में नहीं है, फिर भी इनके सदके से, इनके वसीले से हाजतें पूरी होती है। अजीज़ों, ये तो सिर्फ एक हदीस है, इसके अलावा और हदीस को आप देखिए। सवाल ये है कि आका सैयद उश-शुहदा अगर खुदा से करीब थे तो मैं मौला की मानने वाली मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या यही सुन के मजलिसों से चले जाएंगे कि इमाम खुदा से करीब थे, तो अब मुझे क्या करना है। मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी कोशिश करूँ कुर्बे परवरदिगार आलम तलाश करने की। आका सैयद उश-शुहदा दुआए अरफा में कहते, माबूद जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। कभी मैंने और आपने कोशिश की उस खुदा को पाने के लिए। माबूद चाहे जो भी मुश्किलात है, जो भी तकलीफें, कोई शिकायत नहीं, कभी मैंने अपने आप से पूछा क्या तू राज़ी है मुझसे। माबूद अगर तू राज़ी है, किसी मसाइल की शिकायत नहीं। हमारी पूरी दुनिया का हम व गम ये दुनिया ही होती है। जो भी दुआएं करते, बताइए आखिरत की कितनी दुआएं होती है, दुनिया के लिए कितनी दुआएं होती है। इनकलाब सैयद उश-शुहदा ने हमारी और आपकी फिक्रों को बेदार किया है। बेदार जहनों में ख्यालात आते, सवालात आते हैं। आज सबसे पहली मजलिस का सबसे पहला सवाल, आया इमाम के इनकलाब से ये बात जाहिर हुई कि इमाम खुदा का कुर्ब तलाश करते थे, खुदा से करीब थे, तो आया मैं खुदा से कितनी करीब हूँ।
اور اگر خدا سے قریب ہونا چاہتی ہوں تو میری رضا یا میری خوشنودی کس چیز پر ہونی چاہیے؟ عام طور پہ حسینی اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن دنیا ملے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور دنیا نہ ملنے پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو انسان 4 موقع اور 4 نعمتیں ملنے پر خوش ہوگا وہ 4 موقعوں پر غمگین کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلی چیز، جو انسان لمبی بقا کی وجہ سے راضی اور خوش ہو جائے گا، لمبی زندگی۔ اہم یہ نہیں ہے کہ لمبی زندگی ملے، اہم یہ نہیں ہے کہ پوتے پوتی پر دادا بنے پر دادی بن جائے، لمبی زندگی ملے۔ چوتھے امام صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں، معبود اس سے پہلے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں اہم وہ زندگی نہیں جو لمبی ہے، اہم وہ زندگی ہے چاہے لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو، لیکن خدا کی اطاعت میں صرف کی جائے، خدا کی اطاعت میں جو وقت کو خرچ کیا جائے، خدا کی اطاعت میں جس زندگی کو گزارا جائے، ورنہ لمبی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو لمبی بقا کی وجہ سے خوش ہوگا، لمبی زندگی کی وجہ سے خوش ہوگا، یہ نہیں سوچے گا یہ زندگی خدا کی اطاعت میں خرچ ہوتی ہے معصیت میں خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ وقت موت، جب اس کی موت آئے گی وہ غمگین ہو جائے گا، اسے غمگین کر دیا جائے گا۔ کیوں غمگین ہوگا؟ زندگی میں کبھی نہیں سوچا یہ زندگی خدا کی اطاعت میں خرچ ہوتی ہے یا نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں دوسری چیز، جو شخص کشادہ گھر کی وجہ سے خوش ہوگا، بہت بڑا گھر دیا ہے خدا نے اسے، کشادہ گھر کی وجہ سے خوش ہوگا تو وقت موت وہ قبر کی تنگی کی وجہ سے غمگین ہو جائے گا۔ آیا یہ بڑا گھر مجھے خدا سے قریب کرتا ہے یا مجھے خدا سے دور کر دیا؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ دعا کرتی ہوں جن کے گھر نہیں ہے، جناب سکینہ کے قید خانے کے صدقے میں خدا مومن مومنات کو کشادہ گھر عنایت کرے، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، جب کرائے کا گھر تھا، شاید چھوٹا گھر تھا، کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنے خدا سے قریب تھے، اب یہ جو بڑا گھر ملا تو کیا وہی خدا سے قرب ہے میرا؟ یا عبادتوں میں کمی آ گئی، میں خدا سے دور ہو گئی؟ عزیزو، جو لمبے بقا کی وجہ سے خوش ہوگا، رسول اللہ کہتے ہیں وہ وقت موت غمگین ہوگا۔ جو کشادہ گھر کی وجہ سے خوش ہوگا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ وقت موت، جب موت آئے گی تو قبر کی تنگی کی وجہ سے غمگین ہو جائے گا، اس لیے کہ بڑا گھر تو تھا لیکن اس بڑے گھر کو خدا کی اطاعت میں خرچ کیا، یا اس بڑے گھر میں بھی خدا کی معصیت کی اور گناہوں میں مبتلا رہے، یا اس بڑے گھر کی وجہ سے خدا سے قریب ہونے کے بجائے خدا سے دور ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں تیسری چیز، جو انسان مال حرام کا کے خوش ہوگا، یہ نہیں دیکھے گا رزق کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، جہاں سے آئے گھر میں اے سی لگنا چاہیے، سہولتیں ملنی چاہیے، بہت بڑا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو حرام کھا کے خوش ہوگا، یہ نہیں دیکھے گا رزق کا ذریعہ حلال ہے یا حرام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ حساب کے وقت غمگین ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب انسان کو دینا پڑے گا۔ میری عزیز ماں بہنیں، آئیے اللہ کے رسول کی حدیث کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو مال حرام کھا کے خوش ہو جائے گا وہ حساب کے وقت غمگین ہوگا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں جو نافرمانی کرتے وقت خوش ہوگا وہ عذاب کے وقت غمگین ہو جائے گا۔ دنیا میں بے حجابی تو بڑی آسانی سے کرے، دنیا میں نمازوں کو قضا تو بڑی آسانی سے کر دیا، مومنوں کو اذیتیں تو بڑی آسانی سے پہنچا دی، لیکن جب قبر کی 4 دیواری بند ہوگی عزیزوں تب پتہ چلے گا۔ دیکھیے بس یعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون، ظلم کرنے والوں کو خدا اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔
لیکن میں کہتی ہوں دنیا میں تو سزا بھگتنا پھر بھی آسان ہے، مرنے کے بعد بھگتنا بہت مشکل ہے۔ جب یہ قبر کی چار دیواری بند ہو جائے گی نا، انسان تڑپے گا۔ کبھی ہم اپنی آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں عزیزوں؟ کیا یہ سوچ لیا یہی دنیا رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں عزیزوں، آپ کا سید الشہداء کی عزاداری کے دن ہماری فکروں کو بیدار کرتے ہیں۔ مولا اگر خدا سے اتنے قریب تھے، میں نے اپنے آپ کو خدا سے کتنا قریب کیا، میں نے اپنی آخرت کے لیے کون سا عمل کیا؟ آقا سید الشہداء کا صرف قرب الہی نہیں ہے، خداوند عالم نے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خدا نے وہ بلند مرتبہ آقا سید الشہداء کو دیا کہ عزادار سید الشہداء مولا حسین کی عزاداری کا ثواب، کتاب کا نام ہے در محضر بہجت، آگاہ بہجت سے جو سوال پوچھے گئے تھے، ابھی تقریباً 10 سال پہلے کے ہمارے ریسنٹ مجاہد جن سے سوال پوچھے جاتے تھے، ان کے جواب جو آگاہ بہجت نے دیے انہیں کتابی شکل دی گئی۔ 4 کتابیں فارسی میں میرے پاس ہے، اس کے علاوہ اگر کتابیں ہیں تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان تمام کتابوں میں آگاہ بہجت سے جو سوال پوچھے گئے ان کے جواب دیے گئے تھے۔ آگاہ بہجت اللہ مقامہ نے ان کے جواب دیے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، آگاہ بتائیے عزاداری سید الشہداء کا ثواب زیادہ ہے یا نماز شب کا ثواب زیادہ ہے؟ عزیزو آپ سوچئے، آگاہ بہجت سے جب یہ پوچھا گیا بتائیے نماز شب کا ثواب زیادہ یا عزاداری کا ثواب زیادہ، آگاہ بہجت نے کہا بعید نہیں ہے کہ عزاداری کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ سوچ لیجئے، آپ جب یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم جب فرش قضا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، گویا فرشتہ لکھ رہا ہے، نماز شب بھی ہو رہی ہے، خدا کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، ہم پروردگار عالم کی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کو سکھانے والا کون ہے؟ آپ خود سے نہیں آئے ہیں۔ ایک ماں تھی جو انگلی پکڑ کے فرش قضا پہ لا کے بٹھا دی۔ اگر اس ماں کا احسان نہ ہوتا، کبھی ہم اس پاک اور پاکیزہ در سے وابستہ نہیں ہو پاتے، کبھی اس حسین کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسی لیے چھٹے امام کہتے ہیں جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، اس پہلی نعمت پہ خدا کا شکر ادا کرو۔ راوی نے پوچھا مولا وہ کون سی پہلی نعمت ہے؟ کہا تیری پاک ولادت، تیری ماں کا شکر گزار بنتا۔ اے ماں، آج اگر تو برزخ کا سفر طے کر رہی ہے، تیرے اس عظیم احسان کو کبھی ہم نہیں بھول پائیں گے۔ تو نے حسین بنا دیا، تو نے علی والا بنا دیا، خدا تیرے برزخ کے سفر کو آسان کرے۔ اے ماں، تو نے اس طرح سے ہمارے خون میں، ہمارے دودھ میں، ہمارے خمیر میں مولا کی محبت کو ڈال دیا ہے کہ جیسے ہی ایام عزا کے دن آتے ہیں ہمارے دل گھروں میں قرار نہیں پاتے ہیں، مسلسل بے چین ہوتے رہتے ہیں، کب فرش عزا پہ جانے کا موقع ملے، کب ہمارے زخمی دلوں کی دوا ملے۔ رونے والی مائیں بہنیں، محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہو چکا ہے۔ پہلی محرم کی تاریخ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، لیکن میرا مولا کیسے مدینے سے نکلا ہے؟ جب رخصت کر کے مدینے سے امام چلنے لگے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا چراغ جلانے کو حسین آیا کرتا تھا، نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا، دعائیں دیجئے۔ نانا بچے بھی ساتھ میں آ رہے، بیٹیوں کا بھی ساتھ ہے، عورتیں بھی ساتھ ہے۔ رونے والی مائیں بہنیں، قبر رسول سے مولا رخصت ہوئے، بھائی حسن مشتبہ کی قبر میں پہنچے، بھیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رونے والی مائیں بہنیں، اب جو قبر زہرا کی طرف آگے بڑھے ہیں نا، بڑا عجیب انداز ہے۔ امام اپنی ماں کی قبر پہ کیسے گئے ہیں؟ گھٹنوں کے بل چلنے لگے ہیں، انداز بدل گیا ہے۔ ماں کی قبر پہ آخری رخصت کے لیے حسین گئے ہیں، اماں مدینہ چھوڑ کے
लाखों ज़ायरीन हैं जो करबला पहुंच चुके हैं। मौला तेरे ज़ायरों में तो कमी नहीं होने वाली, लेकिन हम वतन में तड़पते रह गए। मौला ये रास्ते बंद हो गए। मौला तेरे रोज़े से दूर एक मुद्दत गुजर गई। रोने वाली माँ जो जो ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, आंसुओं के दरमियान दुआएं करें। मौला जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब करे। जब करबला जाते हैं ना, पहले तो जाली को पकड़ के रोते हुए एक ही फरियाद होती है, मौला तुझसे दूर रह के जो वतन में तड़पे हैं। मौला शुक्रिया इसने ज़ियारत दे दिया आपने, लेकिन ये दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आखिरी दिन आता है ना, जब पता चलता है अब ज़ियारत विदा कर लो, आप मौला के रोज़े से अलविदाई सलाम कर लो, तुम्हें रोज़ा छोड़ना है। कैफियत क्या होती है? कैफियत क्या होती है? जाली को पकड़ के कहते वला जालहुल्लाहु आखिर लहदे मिन्नी लिज़ियारतिकु। मौला इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार देना। फिर से बुलाना, बार-बार बुलाना। रोते जाते हैं, दुआएं मांगते जाते, दिल पे हाथ रख के बताना, जाली छोड़ने को दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता है। मौला का हरम छोड़ने को दिल नहीं चाहता, रोजे को छोड़ने को दिल नहीं चाहता। जब रोजे से निकल के सहन में पहुंचते हैं ना, मुड़ मुड़ के गुम्बद की तरफ देखते रहते, मौला फिर कब बुलाएंगे, मौला फिर कब बुलाएंगे। लेकिन दिल में एक यकीन होता है, हुसैन बड़े करीब है, जरूर बुलाएंगे। नेकी ऐसी नहीं है मेरी मौला बुलाए, बड़े करीब है, जरूर बुलाएंगे। अगर न बुलाए तो कब्र की पहली रात अपनी ज़ियारत जरूर कराएंगे। जब मिलने का यकीन होता है, फिर भी दिल को करार नहीं आता, मौला फिर जरूर बुलाएंगे। लेकिन अब मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के, जिस हुसैन को पता है मुझे पलट के मदीना वापस नहीं आना है, मदीना छूट रहा है, चराग जलाने को हुसैन आया करते थे, लेकिन सोहरा को छोड़ के जा रहे। फहरिस्त तैयार हुई, कौन साथ साथ चल रहा है? सब जा रहे हैं, अली असगर भी जा रहे हैं, जनाबे सकीना भी जा रही है। अगर कोई नहीं जा रहा तो हुसैन की बेटी सोहरा मदीने में रह जाएगी। काफिला मदीना छोड़ के जा रहा। जनाबे सोहरा इल्तिमास करती रही, बाबा बाबा हमारी न मांगूंगी, सवारी न मांगूंगी, बाबा कोई सहमत न दूंगी, प्यासों को पानी पिलाऊंगी, बाबा मुझे भी साथ ले चलिए। हुसैन ने कहा कोई सोहरा की सिफारिश न करे, मशीयत परवरदिगार आलम है, मैं सोहरा को साथ लेकर नहीं जा सकता। रोने वाली माँ बहने, खुदा करे जब ज़ियारत पे जाए ना, अपने बच्चों को ले के साथ जाए। कभी ऐसा हो हालात साजगार नहीं है, मौला ने बुला तो लिया, लेकिन बच्चों को मजबूरन घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, माओ की कैफियत क्या होती है? मुसलसल दिल में चैन रहता है। जहाँ पे अपने बच्चों की अमूर देखते ना, हमें अपने बच्चे याद आते। मौला जब बुलाया ही था तो बच्चों को भी साथ बुला ले। रोने वाली माँ बहन कभी लेके न जा
हुजरे की चाबी सुगरा को दी, जल्दी से दामन पकड़ लिया। फूफी, आपकी बात बाबा कभी नहीं टालते हैं। फूफी अम्मा, मेरी सिफारिश कर दीजिए, मुझे सवारी नहीं चाहिए। फूफी अम्मा, बीमार हूँ, पानी न मांगूंगी। फूफी अम्मा, पैदल चलूंगी। बाबा से कहिए मुझे भी लेके जाए। फूफी अम्मा, ये तन्हाई मुझे मार डालेगी, सोहरा न जी पाएगी। फूफी अम्मा, बाबा से कहिए ले चले। ज़ैनब कुबरा को मौला ने बताया है, बहन कोई सोहरा की सिफारिश न करे। शहजादी ने सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा। बेटी सोहरा, काफिला बहुत जल्दी पलट के आ जाएगा। सोहरा बेटी, काफिला जल्दी वापस आ जाएगा। मेरे लाड, फिक्र न कर, तू बीमार है, तुझे लेके साथ हम नहीं जा सकते। जनाबे सोहरा ने कहा, फूफी अम्मा, मुझे पता है काफिला तो वापस आएगा, लेकिन मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। जितनी बेटियां बेटी है, मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, जब आप घर के दरवाजे पर खुदा हाफिज करता है, बेटी को पता चल जाए बाबा जिंदा पलट के वापस नहीं आएगा। जिस बेटी को पता चल जाए मेरा बाबा पलट के जिंदा वापस नहीं आएगा, किस दिल से रुखसत करती है। ज़ैनब ने जैसे ही सुना, बेटी तुझे कैसे पता चला तेरा बाबा जिंदा नहीं आएगा? कहा, फूफी अम्मा, जब रात को सब बीवियां सफर की तैयारी करके थक के सो गई ना, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सहर खाने में टहल रही थी, अचानक आसमान से एक नूर की हमारी उतरी, एक नकाबपोश बीवी। अजीब हो तुम्हें लगता है, मसाइब में रोना कभी घुट-घुट के न रोना सीखो। ऐसे बाबा से बुलंद रोना, जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर रोती है। रोने वाली माँ बहने, जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बेटी कैसे पता चला? कहा, फूफी अम्मा, एक नूर की हमारी उतरी, एक मुअज़्ज़मा थी, हिजाब में लिपटी हुई, सीने पे हाथ मारती जाती है, कहती है मेरा हुसैन मदीने पलट के वापस नहीं आएगा, आलमे गुर्बत में शहीद कर दिया जाएगा। फूफी अम्मा, मैं समझ गई, वो कोई और नहीं, मेरी दादी ज़हरा थी। मेरे बाबा का मातम कर रही थी, मेरा बाबा पलट के वापस नहीं आएगा। सहरा, वो अबीहा, वो बहनेहा, वो बनीहा, فالسر المستودع فيها بقدر ما أحاط به علمك فالرجالا. مجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے، خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت بقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل کرنا۔ معبود مجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ مولا حسین ہوئی اس بیٹی کا جو تڑپتی ہوئی مدینے میں رہ گئی۔ عزیزو، بس مسائل کے چند جملے جب آنکھ میں آنسو آئے۔ دعا قبول ہونے کا وقت انشاءاللہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، لیکن سب سے پہلی دعا امام کے ظہور کی دعا، خدا مولا کے ظہور میں جلدی کرے اور ہم سب کو امام کی خدمت کے لیے موقع فراہم کرے، نصرت کا موقع دے۔ عزیزو، بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے خصوصی محبت ہوتی ہے۔ کیا امام حسین کے سینے میں باپ کا دل نہیں تھا؟ تڑپتی رہی بیٹی، مشیت پروردگار تھی، سغرا کو تو نہیں لے کے جا سکے۔ ایک بیٹی جو سینے پہ سونے
सोने की आदि थी। जब तक सीना न मिले सकीना को नींद नहीं आती थी। जिसको मौला साथ लेके चले गए, जिसे हुसैन के सीने पे सोने की आदत है। अजीजों, आशूर का दिन जब इमाम आखिरी रुखसत के लिए आए, सबसे एक बार रुखसत हुए, सकीना से 2 बार रुखसत हुए। सकीना के मानी है ना दिल को सुकून देने वाली। समझ गए तो बहुत रोइएगा, इमाम के दिल को सुकून देने वाली बेटी का नाम सकीना था। खुदा बच्चों पे, माँ बाप पे साए सलामत रखे। जब मौला आखिरी रुखसत करके खेमे से निकलने लगे, बीवी सकीना से रुखसत हुए तो महाली सिब्तैन की रिवायत है। बेटी ने बाप से एक चीज मांगी थी, कहा था बाबा हमें मदीना पहुंचा दीजिए। इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया, सकीना बेटी मुझे मक्तल जाना है, वक्त शहादत करीब है। बेटी बाबा को खुदा हाफिज करो, रात को सीना नहीं मिलेगा बाबा का। बेटी जिद न करना, अम्मा के पास सो जाना, जैसे फूफी कहे ऐसे रहना। बोला जाने लगे, मक्तल खामोश है, मेरा दिल कहता है। जब सकीना ने कहा होगा ना बाबा हमें मदीना पहुंचा दीजिए, हुसैन की नजरें इमामत शाम के कैद खाने को देख रही होगी। सकीना मदीना जाने को बड़ा दिल चाहता है ना, बच्चों को वतन से और घर से बड़ी मोहब्बत होती है। सकीना घर जाने का दिल चाहता है ना, मदीना जाने को दिल चाहता है। बेटी मदीने सब जाएंगे, तेरी किस्मत में मदीना जाना नहीं है। सकीना तुझे शाम का कैद खाना बसाना है। तड़पती हुई सकीना जिंदान शाम में दम तोड़ देगी। हाय मेरा मौला हुसैन कितना मजलूम है, एक बेटी को मदीने से करबला लेके ना आ सका, एक बेटी को मदीना न पहुंचा सका। सकीना ने शाम का कैद खाना बसाया। बस आंख में आंसू है, दुआ कबूल होने का वक्त है। माबूद तुझे वास्ता मेरे मौला हुसैन की उस बेटियों का जो मौला के बाद यतीम हुई, तो यतीमी के बाद रोने पर पाबंदी नहीं होती है। अगर सकीना को रोने दिया जाता ना अजीजों, तो दिल को इतना दर्द न होता। लेकिन बच्ची जब हाय बाबा कह के रोती थी तो तमाचे मारे जाते थे, ताजियाने मारे जाते थे। घुट घुट के जिंदान में सकीना ने दम तोड़ दिया। माबूद तुझे वास्ता उस बच्ची की गुर्बत का परवरदिगारा हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में सहलो आसानी करना। माबूद जब इमाम का ज़हूर हो, इमाम की खिदमत और नुसरत हम सबको नसीब करना। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का माबूद हमारे आंसुओं को हमारी नजात का जरिया करार दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माबूद हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत में, हमारी परवरिश में जो ज़हमतें बर्दाश्त की है, उन्हें दुनिया में, बरज़ख में, महशर में और जन्नत में उन ज़हमतों के बदले बुलंद तरीन मकाम नसीब फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का माबूद कब्र की पहली रात बीबी ज़हरा की ज़ियारत, आलम बरज़ख में शहज़ादी से बार बार मुलाकात, महशर के मैदान में बीबी की शफाअत और जन्नत में बीबी का पड़ोसी बनना हम सबको नसीब फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का माबूद तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल